السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. This this video is brought to you by CUFE Student Club, where we will talk about writing emails. اعتقد دي skill كلنا محتاجينها. Whether in college مثلا لو حد عايز يبعت ايميل لبروفيسور، او حتى whenever you work in a whenever you get a job in a big organization. If we read the following quote, it says, "Communication, the human connection, is the key to personal and career success." What I was thinking about when I was looking for the quote ديت هو إن لما حد يبقى عنده القدرة إن هو communicate حاجة معينة، أو حاسس إن هو محتاج communicate الحاجة ديت، then go ahead. Don't just keep it to yourself. لأن if we look at big organizations حتى, you find out in problems can arise, or even if you just look at the problems that happen to such organizations, you find out ان كان في حد كان عنده حاجة كان ممكن يقولها كان ممكن ما تسببش المشكلة دي كلها. Of course, the most common way to communicate in an organization, assuming in you're not with each other في department at the moment, is an email, صح؟ To start off, let's think about making your email look nice. هل في أي فائدة من إن حد يخلي الإيميل بتاعه شكله حلو؟ Well, for one thing, it's easy to remember in that case. And if your first name is Jerry and your last name is Cruncher and your email is jerrycruncher@yahoo.com, then it's easy to remember, أكيد. And for another, I read a blog before that was about unconscious bias. إن recruiters ممكن unconsciously يفضلوا resume عن التانية just because of how the name looks like، أو البلوج هتكلم فيه بعد كده how the email looks like. Having a nice email can be can have a positive effect يعني. بس الفكرة, is it always possible to have a nice email؟ يعني if my name is أحمد محمد, I think it's impossible to have a nice email, صح؟ لأنه هيكون متاخد. بس what you need to know إن أحمد محمد 121@yahoo.com is not a bad. I mean أحمد محمد @yahoo.com looks nicer, بس 1 مش يعني في كام digit مش حوار قوي بصراحة. ولكن الحوار لما يبقى مثلا أحمد بعدها إيه حاجة ملهاش علاقة أصلا يعني ملهاش علاقة بالاسم، أحمد سبيد، أحمد مش عارف what can يعني you can think of anything to put، بس best thing to put there would be definitely your name. ولكن السؤال يعني suppose you're interested really in making your email look nice, what can you do? First, this email was made on Yahoo, then why not think of one of the other big domain names. ايه big domain names اللي موجودة؟ جيميل من جوجل، اوتلوك وهوتميل من مايكروسوفت، AOL من AOL which is more popular in the West, Americans Online. وفي حاجات بقى from the East زي ياندكس. ولكن اعتقد ان دولت اشهر ايميل providers يعني. وهل بيفرق ان الدومين يكون حاجة مشهورة؟ yes هتفرق، وهنقول ليه. لأن you're gonna find out in whatever your name is, you're gonna probably be able to get this perfectly looking email. بس you might run the risk of choosing حاجة مش popular قوي، وفي الحالة ديت problems can arise. وهنتكلم عن الموضوع ده just in 1 or 2 minutes. But let's first ask the question, can we play around this issue in a different way? طب يعني كان ينفع يعني حد الفيرست نيم بتاعه جيري واللاست نيم كرانشر، لاست نيم أي اسم العيلة. what you need to know in worldwide Europe أو in the US مثلا, this is how they identify people: first name then last name. middle name ده optional, middle name مش شرط يكون your father's name. in Egypt it's more common to go by first name then father's name في المدرسة. يعني لو جيري كرانشر ده بابا اسمه سميث يبقى جيري سميث مثلا، الناس هتناديه كده. حتى لما حد يبقى في مصر بيفضل ان هو يعني يخلي الاسم بتاعه
يعني مثلا على الفيسبوك او على السوشيال ميديا بلاتفورمز first name then last name محدش بيبقى عنده مشكلة، يعني هنا do first name then last name، بس at least in school مثلا we will go by first name then father's name، بعدين بيبقى في تكملة بس we stop at the father's name مثلا لو حد بينادي حد على طول او كده، صح؟ فالغرض هنا يعني is just to say ان if Jerry's father is Smith يبقى you can try Jerry Smith at yahoo.com، صح؟ Jerry 88 لا مش هيشتغل. Jerry Smith at yahoo.com، او how about both، how about Jerry وبعدها نخلي الميدل نيم هو Smith، فنحط الميدل initial بس بعدها نحط cruncher. و by the way it preserves capitalization. I think يعني when you send something ال capitalization ده هيفضل موجود. انما لما حد يبعت لك مش لازم it's case insensitive لما حد يكتب ايميلك، انما لما انت تبعت لحد ايميلك يظهر عند حد هيظهر بالطريقه اللي انت عايزها. طيب one would be like طب انا هحط سميث ماشي يعني there are many ways، بس انا كنت بلفت الانتباه ان you can try your father's name او middle initial assuming you take the middle name as your father's name and then مثلا last name. اوكي كان في ايه تاني هنا؟ keeping it clean, sweep and unsubscribe و don't put it anywhere. كلام قيم للغاية. don't put it anywhere يعني مش أي ويب سايت يسألك عن الإيميل تحط الإيميل على طول. This is obvious. أو when you put the email, when you sign up مثلا for anything, they're gonna probably ask for your email. If they ask for your email, you're gonna find a box that says هيبقى في كده box بيقول subscribe to our newsletter. ممكن نعمل لك spam لو سمحت. Whenever you see it, uncheck البوكس ده، ما توافقش على الكلام اللي هو قايله. بالنسبة لل sweep and unsubscribe ف this is easy. You would just open your inbox like this. This is the last thing you want to see when you open your inbox اللي هو كلها في emails كتير اللي هو يعني كل ما حد ما بيعدل في doc it lets me know وبعدين يعني لا انا عايز اركز على حاجة معينة اللي هو التحت بتاعك ده، لان هم عاملين لي spam رهيب هنا، كل ده في الانبوكس. ف what you wanna do هو يعني كلها 100% من الايميلز ديت useless وعمالة بتحط زحمة وخلاص. how your email should actually look like او حاجة زي كده. let me go back هنا امسح الدرافت ده. هو anyway رجع الدرافت يا ابني مش مهم. المهم ان دي كلها يعني these are all real people saying real things. it can be organizations whatever بس this is how your inbox would look like. ده ايميل انا لسه عامله اسمه رينو جاكسون. اوكي sweep and unsubscribe بمعنى first select all. sweep اي delete كلهم مرة واحدة. unsubscribe first يعني ندخل هنا اهو واو بوستر حلو قوي unsubscribe تبعتوليش ايميل تاني لو سمحتوا. كأننا just like if we went back in time وعملنا uncheck للبوكس ده خلاص كده ما فيش مش هيبعتولي حاجة تاني. فكده انا كده انا ممكن امسح ده كله مرة واحدة. بيمسح اخر 50 فلازم نعملها تاني. يعني ليه كده يا جدعان؟ ليه الناس بتعمل في بعضها كده؟ يلا يا عم امسح سامسونج S20 شكرا. هنقعد يعني انا هعملها كمان مرة بجد هي عادية. خلاص بقى كفاية اوي كده. اخر مرة بجد. الكلام ده 2019 انتوا يا جدعان مش يعني كل يومين ده كل يومين بيبعتوا ايميل 3 ده ايه ده؟ لا الناس دي ماشي. anyway you would clean all of this. بعدها look in your inbox ايه الحاجة ايه النكست ويب سايت بتعمل سبام. search by الويب سايت ديت وماس delete الايميلز بتوعهم. و thing is here you can have multiple emails. يعني you can be like انا وده اللي انا عامله هنا، انا مخلي الجيميل ده مخصص للسبام اللي هو انا ممكن احطه في اي حته وما عملتش انشيك للبوكس وهو ما بيجيش عليه اي حاجه يوسفول. انا هو مجرد associated مع يوتيوب شانل والجيميل بتاعه ده ملوش لازمه اصلا. ف او كان ليه لازمه زمان قوي وبعدين انا قررت ان انا اعمل ايميل تاني مثلا نيت واخليني ده هو بتاع السبام. طب بس نجرب تاني عشان ده بتاعك دولت كده عامل لهم مشكله. لا يا جدعان ما يصحش بجد انتوا بتهزروا. anyway بعدين جوجل ما تخليني امسح كله مره واحده يا عم. anyway ف you can have multiple emails. وكمان ممكن نرجع بقى هل ده ولا ايه mail.com. طيب افرض اسمك كريم خالد وعايز ايميل at engineer.com مش مشكله موجود.
that's why يعني usually if you try كريم خالد ده على جيميل ياهو معرفش it would be probably taken. you might need to add one to one أو تقول أنا أخليه كريم كي بعدها see what's your last name أو أي حاجة اللي احنا قلنا عليهم. ولكن ايه مشكلة ان انا اشتغل ب unpopular domain؟ ده على فكرة ويب سايت اسمه mail.com وفي كمية دومينز رهيبة. المشكلة في ان احنا هنشتغل ب unpopular domain هو انه when you send an email to some giant like Gmail او Yahoo او حاجة زي كده you will probably not go by their spam filter. this is my experience with engineer.com مثلا. يعني مثلا جيميل او اوتلوك او معرفش هتاخد الايميل على طول على السبام، لان هما الموديل الماشين ليرنينج موديل اللي هم عاملينه مثلا مش متعود ان هو يشوف دومينز غريبة. هم حاطين الدومينز في الاعتبار مثلا. بس what I tried here what worked fine before was at email.com which is also snappy in my opinion. um, let's see if this exists. واو يا جدعان ده ماشي. انما مفيش عصام وسام at email.com ده انا خدته واستخدمته وبعدين غيرته. بس كده. هنقول ايه تاني؟ يعني ثانية يعني هنا ات ميل وات ايميل في الويب سايت ده هما الحاجات المشهورة، انما الحاجات اللي كل الحاجات ات ايميل وميل مشهورين شوية. انا مش عارف ميل بس يمكن ايميل عشان انا جربت ده وكنت بكوميونيكيت بيه عادي على ما اتذكر. انما الحاجات ديت في حاجات تحت كتير قوي أم هتبقى less popular. واو في حتى at muslim.com ماشي. وكل ده for free nothing needed just sign up normally. وبعدين one might think طب هم عندهم UI زي Outlook؟ لا ما عندهمش UI زي Outlook. يبقى what you do is عندهم طبعا UI زي Outlook بس I like whatsoever to use حاجة some mail client app زي Spark و it will handle the UI for you whatever was your email صح. طيب الايميل فيتشرز اول حاجة carbon copy ده عبارة عن ايه؟ بصوا شايفين ديت هنسميها رينو، وده ال HR او المانجر بتاعها اسمه برنس مالشزار. وبعدين رينو عايزة تبعت ايميل لحد في company B say عصام. اوكي ف what she wants to do is send the email to عصام بس also let برنس مالشزار اللي هو ال HR بتاعها هو يعني لازم يعرف اي ايميل خرج من الكومباني او من الفيرم لازم يكون عارف الايميل ده راح لمين وفيه ايه. ف she will add برنس مالشزار to CC. تعالوا نجرب ده. يعني ده الايميل بتاع رينو اهو new email عايزين نبعت لعصام. اوكي بعدين I'm gonna click on CC put here Prince Malchazar بس كده. بعدين بلا 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 بلا. ولما نعمل كده ايه اللي هيحصل؟ الاتنين دول هيشوفوا نفس الايميل كوبي بيست. اوكي هنا اهو في العصام هيشوف الايميل تو عصام وسي سي برنس مالشزار هياخد باله اوكي يعني هي بتبعت لي انا وحطت ده بين الاتش ار بتاعها حطيته يعني ان هو يشوف الايميل برضو مش مشكله يعني. وبرنس مالشزار هيفتح الايميل هيشوف تو عصام الايميل ده مبعوت لعصام وهي اللي بعتاه رينو انا حطتني في السي سي زي ما المفروض تحطني اما كنت هرفدها اصلا. فحلوة قوي. فهو هيجي كده وهيشوف نفس الايميل وهو المفروض غرضه بس ان هو يشوف الايميل بس يقدر يرد لو عايز. يعني خلونا بس نتكلم في حتة الرد ديت. اهي هي بعتت رينو بعتت لواحد في كومباني بي قلنا سي عصام مجرد عصام عشان الايميل اللي انا بعت عليه هنا اكشلي عصام. وعايزة تحط برنس مالشزار ده في السي سي. لما عصام يحب يرد في عنده زرارين ريبلاي وريبلاي اول. لو اختار ريبلاي يبقى هيرجع لها هي بس. لو اختار ريبلاي اول automatically هيحط رينو في السي سي برضو. هو كده من نفسه في الرد هيحط رينو في السي سي فهو هياخد باله من الرد ويقول يا ده راجل محترم قوي شافني محطوط في السي سي وسابني في السي سي انما مردش قال لها هي حاجة بس. طب هل برنس مالشزار ينفع يرد نفسه هو نفسه؟ وهنا في اكزامبل على كده صح اللي هي الرسالة دي الرسالة جاية منين؟ جاية من عصام وسامة outlook.com مبعوثة لعصام gmail.com. ومين اللي محطوط في السي سي؟ رينو جاي سميث هو اللي محطوط في السي سي. ومين رينو؟ this outlook email هو رينو صح. فاللي هيحصل في الحالة ديت هو ايه؟ اللي هيحصل في الحالة ديت
هو ان احنا عندنا يعني احنا خلاص شفنا الرساله دي اللي اتبعتت لعصام مثلا gmail.com شفناها we can reply. تفتكروا لو دوست reply هيوصل لمين؟ اكيد هيوصل اللي بعت الرساله اللي هو عصام outlook.com. ممكن اقول له على فكره اللي انت قلته ده كان قليل الادب. You should have said that in a nicer way. كان المفروض تقول للراجل ده بطريقة أحسن. أوكي. وكان ممكن إيه؟ كان ممكن أعمل reply all. ممكن أعمل reply all. ولما أعمل reply all يعني reply all يعني كل الناس اللي في الطرف التاني. مين اللي في الطرف التاني؟ اللي بعت الرسالة واللي اتبعت له الرسالة. فممكن أبعت للاتنين بس usually يعني محدش هيعمل كده. usually هو فين تعالوا نرجع تاني بس. reply all يعني usually مش هنبقى عايزين نحط الاتنين دولت في التو فيلد. هنبقى عايزين نحط حد فيهم في الايه في السي سي. ف we can do this manually. هناخد مثلا احنا عايزين ناخد ده بقى اللي حاطيني في السي سي ده اللي انا عايز احطه في السي سي بقى. وبعدين هرد على جيميل على اللي اتبعت له الرساله في الاصل ده بعت لده. انا هروح للي اتبعت له اقول له معلش ده عيل صغير يمكن قال حاجه غلط مثلا. بس usually اللي اتحط في السي سي مش بيرد. بيبقى مجرد اللي بعت عايز يخليه محيط باللي بيحصل. اوكي. بس نفترض هو مش عايز يخليه محيط باللي بيحصل. قبل ما نقول كده بس كاربون كوبي جايه منين؟ انا مش هضيع وقت في دي. كاربون كوبي جايه من كاربون كوبي بيبر. اوكي. يعني مثلا دي الكاربون كوبي بيبر ورق الكربون. اكيد حد فيكم شاف وهو صغير اي هوب. فلو حد حط ورقه تحتها الكاربون بيبر تحتها الورقه الاصليه وكتب هنا ميل نسخه منه تظهر في الورقه اللي تحت الكاربون بيبر. فدي بقى اللي هتروح لمين؟ دي هتروح للشخص اللي اتعمله سي سي. ودي يعني في الحقيقه مثلا هو كان هيبعت ده للشخص اللي هو كان قاصد يبعت له وده للشخص اللي هو كان عايز يبقى يحطه في السي سي. وهيكتب في الورقه الاصليه سي سي معرفش مين عشان يعرف الطرف التاني. على فكره في الطرف التاني اللي هو هنا قصدي ان في نسخه كاربون من الايميل ده راحت للشخص اللي هو اسمه كذا كذا ده الاتش ار بتاعي او وات ايفر. بس هو لو مش عايز يعمل كده كان هيعمل ايه هنا؟ ما كانش هيحط كلمه سي سي صح. كانش هيكتب سي سي محمد اللي اخد النسخه اللي تحت ورقه الكربون. فالطرف التاني مش هيعرف صح. ده كان زمان يعني. وهنا هو بقى في حاجه بالظبط بتريبليكيت كده وهي الايه البلايند كاربون كوبي البي سي سي. البلايند كاربون كوبي او البي سي سي. واضح ان من الاسم بكل بساطه لما رينو تحط برنس مالشزار في سي سي وتبعت ايميل لعصام عصام هيشوف الايميل كأن ما فيش حاجه حصلت ولا كأن الشخص ده موجود اصلا. ما يعرفش ان هو موجود ولا يعرف الايميل بتاعه ولا اي حاجه. طبعا هيبقى عنده زرار واحد بس اللي هو ريبلاي. ولما يريبلاي هيرد عليها هي. طب الاخ اللي اتحط في البي سي سي هياخد باله ان هو اتحط في البي سي سي. هل يقدر يكلم الراجل ده؟ لا يعني ما يقدرش يعمل ريبلاي اول وبعدين يكشف نفسه انا كنت براقبكم كل ده على فكره ولا لا. ما يقدرش طبعا. يعني يقدر بس ان هو يعمل ريبلاي عشان طبعا الشخص اللي هنا ما يعرفش ان الكائن ده موجود اصلا. اوكي. يقدر بس يريبلاي يقولها لدي مثلا يقولها على فكره الايميل كان هارش شويه in my opinion اي حاجه يعني. واليوز كيس بتاعت البي سي سي generally بتكون ايه؟ when you want to send an email to many people. if you want to send an email to many people انت مش عايزهم يعرفوا الايميلز بتوع بعض صح اكيد يعني. فبتعمل كده تقوم قايل انا هبعت الايميل لنفسي. تعالوا نرجع تاني. يعني انا مثلا بروفيسور وعايز ابعت ايميل لكل الطلبه بتوعي. فانا هبعت الايميل لنفسي انا رينو هبعت لنفسي. وبعدين هحط كل الايميلز اللي انا عايزها في البي سي سي. ده طالب رقم 1. الطالب رقم 2 اي حد بقى. John Legend at yahoo.com اي حاجه. and so هنحط كل الطلبه هنا. والفكره ان كل واحد فيهم هيلاقي ان هو محطوط في البي سي سي الرساله واحد بعتها لنفسه. بس هيفهموا يعني هيفهموا يعني البادي بتاع الرساله هيوضح ان دي كانها رايحه للطلبه. يفهموا المفروض ان يفهموا ان اللي حصل هو السيناريو ده ان في ناس كتيره وكده يعني. اوكي. فدي اليوز كيس المشهوره يعني مش اليوز كيس المشهوره. او maybe someone مثلا always wants to add some family member ومش عايز الطرف التاني يشوف الايميل بتاعه. ولكن اليوز كيس دي مشهوره ليه؟ عشان لو ما كانش عامل كده يعني لو كان شيل دولت من هنا وحطهم هنا كان ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كان الناس دي كلها تشوف الايميلز بتاعت بعض لان كله بيشوف التو فيلد والسي سي فيلد. او حتى لو كان مثلا بعت لحد فيهم حط الباقي في السي سي
كله بيشوف التو سي سي فيلد، فكله كان هيشوف ايه الايميلز بتاع بعض. طب مين قال ان انا عايز اكسبوز الايميلز بتاعت الطلبه لباقي الطلبه او الناس اللي في الاورجنايزيشن لباقي الناس اللي في الاورجنايزيشن؟ بس I think انا كان في اكزامبل لايميل انا كنت بعته، يعني كأن انا كنت البي سي سي اللي هو ده اهو. الايميل ده جاي منين؟ من عصام اسامه outlook.com ومبعوت لعصام اسامه gmail.com، وعصام اسامه gmail.com هيجيله نفس الايميل ده، بس طبعا هيبص ماشي عصام اسامه هو الاخ بتاع الجيميل، هيبص الله ده بعت لي ايميل بيقول لي ماي ثانكس، ماشي يا عم. انما هنا انا في رينو جاي سميث وشفت الرساله ديت، فافهم على طول ان اللي بعت الرساله حاطيني في بي سي سي، واللي عمل ريبلاي هرد عليه هو، بس كده اللي بعد. فكده عرفنا البلايند كاربون كوبي. من الفيتشرز التانية اللي موجوده هي ال RSS feeds، ودي ماتت اصلا، يعني موجودة في الايميل، يعني الاوتلوك ايميل الاصلي بتاعي اللي هو ده، انما هنا مفيش حاجة. بيبقى فيه فولدر اسمه RSS feeds، بيعمل ايه؟ مجرد مفروض ان هو كان الكيور بتاع اللي احنا شفناه في الجيميل من شوية، اللي هو الهدك الرهيب ده، اللي هو كمية سبام ومعرفش ايه، او اللي هي حتة الابديتس او البروموشنز دي، كل ده نونسنس. اللي هو نفترض حد بقى نفسه يعرف قوي اي هارت ديلي بينزل ايه، او اكاديميا دوت اي او معرفش ايه، لو هو نفسه قوي يعرف ممكن يدخل عندهم، بيبقى فيه زرار اسمه بيبقى بالمنظر ده RSS feed، يدوس عليه واوتوماتيكلي اي حاجه هم يعملوها، اي تغيير عندهم هيظهر في الفولدر بتاع ال RSS feeds اللي بيبقى هنا. اوكي، بس الويب سايتس ما التزمتش بالموضوع ده زي ما انتم شايفين. والفيتشر ديت it's just dying out، حتى when you make a new outlook مش بتبقى موجودة by default، لازم يكون عندك outlook قديم. تاني حاجة ال signatures and templates. طبعا بقى انا هركز على outlook هنا عشان اكتر UI بحبها بصراحة، مع ان in the end you can always use a client app، بس ايه يعني جيميل هنا بحس الموضوع حفلة قوي. تعالوا نرجع هنا. يعني ايه signature يعني ايه signature؟ هل في signature؟ انا ما فيش signature انا عاملها قبل كده. signature يعني ايه؟ يعني انا هعمل new message، وبعدين انا by default بكون دخلت على settings قبل كده. فين settings يا جدعان؟ ماشي اهي، دخلت على settings وبعدين view all outlook settings، وبعدها compose and reply، موجود الاوبشن ده في اي حته. وبعدين عملت حاجه اسمها my signature as a student، ممكن اعمل new signature اديها اسم تاني، بس my signature as a student هتضيف الحته دي، وممكن اكتبها manually، يعني السيجنتشر ديت ممكن تتكتب manually، بس هنا you're automating. يعني هنا انا ببعت ايميل لهايمردينجر at gmail.com for instance، وبعدين hello doctor come on hello doctor هايمي، وبعدين بلا بلا بلا، دي كده دي الاسئله، وبعدين في الاخر هقوم قايله regards come on، احط السيجنتشر بتاعتي. الجزء ده كله بيبقى اسمه الاوف سيجنتشر. فاحنا عملنا له بيست هنا صح، او لو كاننا كتبنا دي مانولي كان ممكن برضو بدل ما نعمل كده، طالما احنا ضفناها من السيتنجز او من الكلاينت اب اللي هو سبارك، ندوس بس insert signature وحط لي السيجنتشر اللي انا سميتها كده، وهي في سطر واحد بس ما بين regards وديت. فدي السيجنتشر. طب ايه التمبلتس بقى؟ اروش واروش. I think دي يعني السيجنتشر دي في اي ايميل بروفايدر، التمبلتس ما اعرفش الاقي في اي ايميل بروفايدر، بس هي في اوتلوك. بس you can make templates، يعني مثلا ادوس على my templates هنا، هلاقي انا عملت template اسمها question to professor بس، فبيطلع لي هاي دكتور هايمي، بس انا بدل هايمي كل مره هغير اسم البروفيسور، وهاي دكتور جون مثلا المره دي، وبعدين ده ببقى عايز احط السطر ده في الاول على طول، الاوبننج سنتنس بتاعت الايميل والكلوزنج سنتنس بتاعت الايميل، ودي كانها الاوف سيجنتشر بس حاجه هاديه شويه، محتاجين يبقى في سطر انتر هنا. وبعدين هو بقى البادي بتاع الايميل انا هبقى اكتبه من الاول كل مره، بس انا مش عايز اكتب باقي البويلر بليت من الاول كل مره. و you can always make a new template وما اعرفش ايه. شكرا قوي. Email tracking. This is one of my least favorite features. They don't come shipped with the email system that you're using. يعني Outlook هنا I know ان Gmail gives you a way to track emails. يعني track emails يعني الدبل تشيك ديت، يعني لما الايميل يوصل اكون عارف ان لما الايميل يتفتح مش يوصل يتفتح اعرف ان هو اتفتح. بس الجيميل بتعملها بطريقه ترول شويه، وتقريبا اوتلوك يمكن بتعمل كده او كانت بتعمل كده، اللي هو ايه، لما انت فاتح الايميل تراكنج الطرف التاني
لما يوصله بايميل هيجيله زي نوتيفيكيشن او حاجه زي كده تقول له مثلا هل عايز انا اعرف الطرف اللي بعت لك ان انت فتحت الايميل. هو ممكن يقول اه لا، فهي مش حقيقيه قوي، ولكن you can realize it بالعافيه. يعني if I write here مثلا جيميل ايميل تراكنج ككلاينت اب، في كلاينت ابس بتيجي بكده. و what I used before هو mail spring. I'm not a huge fan of this feature but sometimes you need it. sometimes you want to know if هل الايميل يعني بعت ايميل ومش عارف هل ده هيتفتح اصلا ولا لا، او ولا انا ببعت لشخص حقيقي ولا لا. عموما فانا كده اهو راح جايب لي كمان فرنش يا جدعان، انجلش لو سمحت. extension او ده الويب سايت بتاعهم usually it's paid. if you see يعني whenever you open any website لو في كلمة pricing يبقى الموضوع paid، ولازم تبص على البرايسنج خبره ايه. فهنا في pricing، فهو بيقول لي for $0 اللي هو اللي ببلاش في unlimited tracking. ماشي، طب حلو، مفيش مشكلة، انا مش شايف ان في حاجة خالص. يعني هنا هو بيعرفك بالعافية، مش بيخلي ال other party تختار هل تقولك ولا لا. البرو بقى نو ميل تراك سيجنتشر، يعني هو هيحط بالعافيه السيجنتشر بتاعته اللي هيكتب فيها ميل تراك. معرفش على فكره، يعني الطرف التاني هيعرف بالعافيه ان انت عملت سين. يعني هيحط كده كانها كوميرشال ولا حاجه تحت، مش كوميرشال، هيحط المفروض سطر اي حاجه يعمل بيها دعايه لميل تراك دوت اي او لو مشينا مع الفري تير. يعني you can find other websites او clients. بس يعني خلاص بقى كفايه كلام على الفيتشرز. لو حد حابب يعني لو نقعد نلف على الفيتشرز بتاعت يعني اركايف ده ايه. اركايف ده فولدر فيه الايميلز اللي انت عايز تفتكرها للابد. مثلا ممكن تاركايف ايميل عشان يروح للفولدر ده، ودي الايميلز العزيزه عليك. او ريبورت لو عملت ريبورت جانك يبقى انت عملت ريبورت جانك، وناس كتير عملت ريبورت جانك لنفس الايميل. يعني شخص معين بيبعت ايميلز وكذا حد عمل ريبورت جانك للايميلز بتوعه، يبقى خلاص الايميل سيستم هيفهم اوتوماتيكلي. ناس كتير بتقول ان الراجل ده بيبعت جانك، كل الايميلات بتاعته تروح على الجانك بقى وخلاص. او ريبورت فيشنج اخطر فيشنج، يعني لما حد يعمل ويب سايت زي فيسبوك ونفس المنظر بتاع فيسبوك، ما تدوس على اللينك تفتكروا في فيسبوك، تكتب الايميل والباسورد، هو اللي بيعمله بيكابتشر، بيعملهم سيف عنده، فخلاص كده عمل هاك للفيسبوك بتاعك، فتقول ان ده فيشنج. فيعني ياخدوا يعني اوتلوك في الحاله ديت، يعني لازم عندهم تيم مثلا ولا حاجه يشوف هل ده فيشنج بجد، عشان لو فيشنج اتس الليجال اصلا. طب سويب بيعمل ايه؟ سويب بيعمل احنا عملناه على الجيميل لما مسحنا ايميلز كتير من على التاب بتاعك. كنت بتكلم هنا بسرعه عشان حاسس ان ده يعني الفيتشرز دي كلها اغلبها نيش اصلا. بس هنا مثلا كل الايميلز اللي من عصام اوديها من الانبوكس فولدر للديليت، يعني امسحهم كلهم مره واحده. كل الايميلز وكمان الفيوتشر ايميلز سيب لي بس اخر واحده، والباقي يبقى اوديه للديليتد. ممكن اغير الديليتد. وفي حاجه بتعمل الموضوع ده برضو المفروض في اوتلوك اسمها كرييت رول. ممكن تعمل رول تحط فيه بالعافيه الشخص ده كل الايميلز توصل على فولدر معين. categorize ممكن تعمل categories، في العادي بيسميهم category 1 2 3 4 5 6، بس you click on manage وبعدها change their names. وبعدين بقى لما تبقى فاضي تدخل الايميل ده بصراحة ده important، وده from friend، وده مفيش حاجة اسمها perfect category. وكان بيسميهم بالcolors تقريبا و remember me، اللي هو افتكر الايميل ده. لو you're just putting tags pretty much، we can على طول alternatively يعني ال more primitive feature هنا هو تفلاج الايميل، تحط الفلاج ديت وهي هتفكرك الايميل ده كنت محتاج ارجع له او كده. ولو عملت بين يبقى هيفضل فوق، واضحه صح؟ سنوز بقى ديت انا مش فاضي، عايز اشوف الايميل ده تاني اخر الاسبوع يوصل لي، مش عايز اشوفه دلوقتي. خلاص اخر الاسبوع هيوصل لك literally، لو كده خلاص راح. لا ما راحش، يعني you can bring it back if you click on snooze وبعدها عملت unsnooze. ولكن مش undo كده عمل unsnooze يعتبر. مش لو عايز اعمل بلوك لحد mark as unread، ريد او ان ريد بتغير يعني الهايلايت اللي عليها عشان تفكرك ان انت ما قريتش او قريت. خلاص print immersive reader هتلاقي الشاشه ردت وحاجات كده ما عملهاش implement حلو اصلا. print دي واضحه، وكريت رول احنا قلناها، واجنور ديت هيمسح كل الرسائل من الكونفرزيشن ديت except the sent items. يعني خلوا بالكم لما يبقى في ايميل وحد يعمل ريبلاي، انت تعمل ريبلاي، هو يعمل ريبلاي، وده يعمل ريبلاي، دي اسمها conversation، و it will make it to حتة ال conversation history لو الشخص اللي انت كنت بتconverse معاه من ال contacts بتوعك. you know you can add contacts I believe.
فهنا ignore ده كان مثلا ignore يعني مش ايميل بس، ما هو الايميل ده وفي يمكن في ايميلز تحتيه تبع نفس الكونفرزيشن اللي هو الرسالة هو كان بعتها لك قبل كده. قلنا كل ما بتعمل reply كل ما بيقعد يappend. you guys know about this صح؟ يعني I'm gonna email reply يعني مش عارف انا بسيرش على ايه بصراحة، بس انا عايز um, هو ده اللي انا عايزه. يعني when you send an لما بتعمل reply الايميل الاصلي بيبقى موجود، اللي هو ده الايميل الاصلي. اوكي، ف اللي فوق ده الرساله انا ببعتها، واللي تحت ده الايميل الاصلي، ده كده اللي انا بعمل ريبلاي بيه. وبعدين لما اللي فوق يعمل ريبلاي كل ده هينزل بال اللي هو يعني كل ايميل بروفايدر اليو اي بتاعته بتبقى مختلفه، بس هو ده بيحط الانجل براكتس ديت، فده هيدخل تحت في الانجل براكتس وان ما اعرفش ايه الكلام ده اتقال وبعدين ترد. فالكونفرزيشن كل الكونفرزيشن اللي فاتت مع كل ايميل بتبقى preserved. اوكي this is what you need to know. بس كده. ف ignore conversations. كل الايميلز بقى اللي ليها علاقه بالconversation ديت هتتمسح. شكرا جدا. the essentials of your email. subject. واو. subject اللي هو اللي احنا بنكتبه فوق هنا، بنعمل new message subject. ممكن اكتب ايه هنا؟ يعني usually academically، يعني هنا الفوكس right academically. question about today's lecture أو concerning مثلا الtopic اللي هو surface rendering، أو question about surface rendering. confused about solving أي بقى first order ODEs. feeling sick today. regarding my inability to attend today's lecture. meeting request. كلها examples subjects، بس الفكرة كلها ان السبجكت ده في الاخر كل اللي هو محتاج يعمله ان هو يدي للشخص، يعني subject ده اللي بيتشاف من الانبوكس على طول، يدي للشخص اللي في الطرف التاني فكرة لما هفتح الايميل هشوف ايه. meeting request ده هيطلب مني ايميل، هيكلمني عن هو ليه مش هيقدر يحضر معرفش ايه، هيكلمني عن ان هو تعبان، هيكلمني اكتر ان هو في مسألة مش عارف يحلها. اللي بعده salutation. يعني هنا خلاص كتبنا subject concerning your life اي حاجة. salutation بقى لازم نعمل hi James. لازم الكوما اللي في النص ديت دي it follows from punctuation because this is a direct form of address صح؟ ديت بقى عليها كلام. يعني I believe Americans prefer to include الكوما في الآخر. British maybe كانوا بيحطوا dot أو colon. I think some people say it to be most formal colon, but I think in the comma is formal enough و it's the most popular way. وحتى في بداية ال off signature regards حط كوما وبعدين ال signature نفسها تحت هنا. ف hi James، بس a lot of people يعني بينسوا الكوما ديت ومش حوار عشان Americans themselves forget الحوار ده، مش مشكلة. بس لا حطها to be grammatically أو punctually accurate. ايه تاني؟ اوكي examples زي dear Jerry ده مش form of address فمفيش comma في النص. hello Jerry, greetings Jerry, hi Jerry. to whom it may concern أو dear sir or madam, you would use these when you don't know who is receiving your email. يعني مثلا to whom it may concern يعني whoever هيهمه الأمر ده. اوكي لمن يهمه الأمر. you might مثلا send an email to an organization targeting some department، بس انت بتبعته لل HR وبعدين ال HR انت عارف ان هم هيعملوا له forward لل department اللي it will concern مثلا حاجة زي كده. او مثلا حد بيبعت للبروفيسور internships اي حاجة زي كده هم وهو هيبعتها للطلبة. dear sir or madam يعني لو انت بتكلم company او say embassy university حاجة زي كده ومجرد مش عارف اللي هيرد ده يعني انت راجل ولا ست ولا ايه. طيب ال sign off هو كنت بقول عليها off signature anyway. it might be called sign off. هو في حاجة اسمها off signature type متأكد يعني off signature email. yeah it's called a sign off not an off signature. ماشي. sign off. best regards best wishes. regards أي with respect and affection. best wishes بتتمنى يعني
احلى الاماني ليه. cordially معناها friendly و friendly وايه تاني I think برضو comes from being courteous يعني برضو being respectful. yours sincerely بعدها السيجنتشر نفسها. السيجنتشر نفسها اللي احنا قلنا بيبقى شكلها ازاي، اللي هي مثلا لو انا ادي السيجنتشر هنا احنا كنا بصينا عليها من شويه. your name بعدها مثلا what's your job, where do you work at and your phone number. بعدها بقى يعني ايه يعني ممكن تقول بقى احط هنا student ID، ممكن تقول ايه لا انا ببعت للشركه انا احط هنا الويب سايت، احط الجيت هاب بتاعي، احط اللينكدين whatever you want. anyway دي اللي اسمها السيجنتشر. و together مع ال regards بتبقى sign off. بعدها الايميل body. You usually may include an opening sentence. Say I hope this email finds you well. I hope you're having a wonderful day or great week. I hope you had a great weekend vacation. لو انتوا لسه طالعين من weekend او vacation. I'm writing. You can follow this one up after any of these. You can say I'm writing or reaching out because او اي حاجه يعني مثلا let's we're gonna have examples كمان شويه بس يعني I'm writing انا بكتب لك عشان كذا كذا. I'm reaching out because I learned today that مش عارف ايه حصل، او I'm reaching out to schedule a meeting with you for tomorrow عشان ما اعرفش. طيب closing sentences usually يعني دولت you can sometimes think of them as optional بس دولت لا. I always try to include some sort of thank you in advance, or thank you for your time, thank you for your attention, I look forward to hearing from you soon. You can say thank you for your time and I look forward to hearing from you soon. تحط شوية passion in انت مستني الرد بتاعه. Don't hesitate to let me know if you have any questions. لو عندك أسئلة قولي. Wow. Common mistakes يعني just try to keep it as formal as possible الemail, okay? Punctuation is one of the more popular mistakes in text عموما. To go very briefly, I had something that can help me here, صح? Okay, punctuation. أول حاجة remember a space comes only after the punctuation mark، بالذات بالنسبة للخمسة دولت. يعني الدوت لو حطيت نقطة في نهاية الكلام يعني اللي عدينا عليه ده جملة مفيدة يبقى نقطة وبعدها space، okay؟ بعدها ما حدش يحط space كده، no please never. question يعني النقطة ديت usually you're ending an imperative or declarative sentence، صح؟ periods after imperative and declarative sentence. يعني declarative sentence يعني some sentence that declares some fact. Egypt lies in Africa مثلا، جملة مفيدة حط نقطة. imperative لو هي بقى فيها command مثلا go to the shop today مثلا، أو come now حط نقطة. اوكي يعني imperative يعني مثلا command أو request. خلي بالكم من request ديت عشان you can sometimes mistake a request for a question. If I say could you open the window، انا مش بسألك سؤال، انا بطلب منك تفتح الويندو. could you open the window ده يعني هو كأنه سؤال بس you wouldn't end it with a question mark, you would end it with a period لأن ده request. It's just like saying open the window please حط نقطة، كأنها بالظبط could you open the window الاتنين هننهيهم بنقطة. ال question mark for questions خلصنا ال period خلصنا على فكرة دولت في النوتس في البرزنتيشن تحت برضه. exclamation marks for interjections اللي هم زي واو واو ouch كده يعني. بس you would usually not include this in your email, maybe in some chat. wow يعني you would type كده wow. You should always whenever you type wow you should مثلا include the exclamation mark grammatically. طيب strong emotion يعني اي جملة انت كان ممكن تنهيها بسنتنس بس فيها strong I'm so happy to hear this حط exclamation mark. اوكي لو حطيت نقطة I'm so happy to hear this عادي يعني. طيب strict command come now برضو كأني بريبليس نقطة، كان ممكن اقول come now او اقول كده قلت come now، ممكن اقول come كده come now اوكي بس كده بتفرق في الانتنسيتي بتاعة الجملة كأنك لو كنت بتقولها على الحقيقة. فكلهم سهلين صح يعني. طب ايه السيمي كولن ده؟ السيمي كولن ده برضو بدل النقطة احيانا بنحط السيمي كولن ليه when two sentences are somewhat related. يعني مثلا هنا كان ممكن نقول this is a great book احط نقطة بعدها دي كده خلاص جملة مفيدة بعدها in fact is recommended by one of the most famous professors in the field دي برضو جملة مفيدة.
فده it's completely legit. بس what you can do better هو emphasize ان في relation بين الاتنين دولت و put a semicolon. This is a great book. In fact, it's recommended by one of the most famous professors in the field. Okay? عندي sentence عارف ان السنتنس اللي جاية is strongly related او is just in some way related للسنتنس ديت, you can feel like in a semicolon is more fit. Okay? But it generally replaces periods. Okay? يعني you shouldn't be so wrong by putting a period here. طيب commas بقى دي عليها حوار شوية. commas after interjections ما اعتقدش ايه اللي انت كاتبه ده يا عصام. لا فيش commas after interjections. common between dependent and commas after adverbs يعني مثلا however nonetheless يعني زي او in fact يعني دي comma على فكرة لو حد مش شايف. in fact comma it's recommended by one of the most famous يعني whenever you type حاجة زي كده however I think nonetheless what else can we think of? Frankly I think that you should. okay اي adverb يبقى بعديه لازم comma. ايه تاني between dependent of course برضو to separate items in a list دي بديهية. apples comma oranges comma معرفش ايه. forms of address دي قلنا لها مثلا hi everyone if you're sending an email to multiple people or hi professors. again الاديتور ده سيء عشان مش بيفرق ما بين البريود يعني دي يعني hi everyone انا حطيت هنا هو هنا اوكي هنا انا حطيت comma بس if you were يعني I said ان عليها كلام شوية اللي هو ممكن تحط period بس في الايميلز if this was an email hi everyone بعدها بنحط comma وبعدها بنكتب تحت. اوكي انما لو كنا بنبص عليها كجملة مفيدة كنا هنحط خلاص نقطة واللي في النص دي هي اللي comma عشان it's a direct form of address. انا بكلم everyone بقول له hi. اوكي الكوما ديت كان في examples عليها deadly لو انت ما تحطهاش. كان في example مش فاكر ايه let's eat يعني اللي هو كأنه it's the difference between eating someone و eating with someone just because you're not including الكوما بتاعت الform of address ديت. طيب dependent and independent clauses. an independent clause ممكن يعني clause ممكن يكون جملة مفيدة. how you exactly define clause is something I would let you to Google search. بس يعني هنا هو when James gets from home دي مش جملة مفيدة. he plays soccer دي جملة مفيدة. it's an independent clause. إنما ده it's a dependent clause. it depends on this. صح؟ ففي dependency هنا you put a comma in the middle. ما ينفعش تحط نقطة بعد دي عشان دي مش جملة مفيدة. okay it's a clause that depends on some other clause اللي هو ده مثلا بس كده. فعشان كده when James gets home from work comma he plays soccer. طيب كفاية بقى كلام على punctuation. white space بصوا there's two ways to go around writing multiple paragraphs. أول حاجة first paragraph بعدها عند النولة هنا أدوز enter مرتين. تاني paragraph وببدأ من الأول مفيش كلام. تالت paragraph ببدأ من الأول وده اللي احنا كنا ده النورم أكتر especially online أو in the internet أو as generation Z people. صح إنما الناس اللي قبلنا كانوا بيعملوا كده عشان usually كانت الكلام بيبقى مطبوع وهم عايزين يوفروا ورق. فكانوا بيعملوا ايه اول باراجراف هكتبه عادي جدا من اول تاني باراجراف هعمل تاب الاول كده بقى انا بوضح ان باراجراف جديد. يعني ايه باراجراف جديد when should you اصلا start a new paragraph. التو elements زي اي باراجراف المفروض يكون بيعملهم satisfy هما unity و coherence. unity يعني في single point of focus. مش تكون بتتكلم عن حاجه وبعدين فجاه دخلت تتكلم عن حاجه تانية. لا اعمل انتر مرتين وتدخل تتكلم عن الحاجه التانية دي. اوكي و coherence يعني يبقى في جوه الباراجراف نفسه logical bridges او حاجات بتؤدي من sentence للتانية انما مش مجرد كلام ولما حد يقرأ او يحس انه disconnected او كده. اوكي خلاص عرفنا ازاي يعني امتى it's time to end the paragraph. اللي على اليمين ده هو اللي بيحصل في البرنت او اللي كان more common زمان اللي هو you would tab before the beginning of each one. انما عشان enter مرتين usually for emails you would use this one. فكرة ان ده بيوفر ورق صح ليه عشان هنا اهو
يعني لو عدينا سطور 2 3 4 5 6 كده 10 مثلا، بعدين 15 16 17. طب يعني انا ضيعت التلاتة وهم كلهم مثلا 25 سطر ولا حاجة، فاكتر من 10% هيزود سعر الكتاب بحوالي اكتر من 10%. شكرا جدا. Spelling and grammar. You shouldn't have spelling or grammar mistakes in your email. If you think you frequently make spelling mistakes or grammar, بالذات spelling, it might even help with punctuation, then you can use a tool like Grammarly. I think extension بتحطه هنا. I tried it before. You just would type Grammarly وفي حاجة تانية غير Grammarly. Okay, just press here وهو هيكمل معاك. لأن بالذات ال spelling mistakes ديت المفروض يعني you would correct it. spelling mistakes دي محلولة حتى على الموبايل بالauto correct. You would correct it and try to learn from it عشان يعني these are the most embarrassing. I think حتى أكتر من ال grammar أو at least ال grammar ده it's easy to get used to it. آخر حاجة, for one other common mistake is forgetting to introduce yourself. Okay, let's go over some types of academic emails with examples for each of them really fast عشان أعرف أنا طولت عليكم. Projects assignment. تعالوا نفتح نفتح ده. Okay, يعني ده example كل واحد فيهم محطوط في النوتس في presentation تحت برضو. Project أو assignment. Question about the project. ده التايتل بس حطينا قبله ايه شوية حاجات كده هنشوفها دلوقتي بس اعتبرها مش موجودة for now. أنا ممكن أعمل كده. يلا. Question about the project وبعد ده كده بصوا بتاع ده بيميكس اب الكومز مع المعرفش ايه والايه. يلا كده وبعدين question about the project ده اللي هيبقى هنا. Greetings Dr. Vector, hope deal salutation, opening sentence. بعدها بقى مثلا question about the project. Should we handle the case where معرفش ايه. I couldn't find any. يعني هنا بعدين هنا الجملة وبعدها يعني it's somewhat related. We can keep it in the same. يعني we're not defying coherency by keeping it in the same paragraph. I couldn't find any reference to this in the project document, and you were just showing that you did your homework. You read the project document very well, but you couldn't find where if we should handle the case where the input is معرفش ايه مثلا او معرفش ايه. وده thank you do closing بعد كده is sign off. صح؟ بس the example the project. You know, if we were living in a perfect world, like I said, in an organization, if you ever feel the need to communicate something, then go ahead. ماشي. ولكن يعني sometimes maybe in college sending if you feel like it might do harm by any way to send the project, you know, I'm very biased here, just ignore what I'm saying. ماشي بس يعني just ask yourself, is it worth sending ولا لا. بس كده لأن it happened before مثلا إن the requirements بتاعت project were being shaped by the emails being sent وال requirements that were not then communicated by maybe whoever was supervising the project to everyone else. But let's assume it's a rare case where it shouldn't happen, and let's assume we're in a perfect world. Okay. Type discard وندخل على بعده. دي قلنا sign off صح. طيب اللي بعده slides و lecture. slides و lecture concerning deadly robots. نحط ده طبعا التايتل. وده اسمه تايتل ولا سب تايتل؟ اسمه subject اصلا. subject بعدها hello Dr. Heimerdinger, my name is Assam Wissam and I'm a mainstream senior in your robotics class. You have to introduce yourself. هي دي بالذات في اول ايميل. ممكن بعد كده خلاص تفوت دي بس في اول ايميل you have to do this. او الحل التاني بقى هو انا كنت بوريه لكم which is not common خالص. نيجي هنا. اوكي انا اولا بسم الله الرحمن الرحيم في CUFE. لو انت بتدي في كذا جامعة الايميل ده جاي لك من جامعة القاهرة وكمان في حاسبات اتخرج 23 سنة رابعة. وكمان خلي بالك انا مينستريم و الكورس اللي بكلمك عنه عشان لو تدي كذا كورس في مينستريم هو CMP 202 اي حاجة. بس كده. وبعدها concerning deadly robots. in this case without even introducing yourself, but again it's more common to just introduce yourself بالذات in the first email, but you can keep this in all emails عشان هو مش هيبقى فاكرك مثلا. it lets them know هو الايميل ده جاي منين عشان frequently they teach in multiple universities و it would be nice to let them know from where is this email. بعدها hello Dr. Heimerdinger, paste an image from the slides. ده closing
بعدها الساين اوف. يعني مثلا تعالوا نجيب اي ايمج من السلايدز. حد على باله اي توبيك؟ ماشي، انا هكتب مثلا P versus NP وبعدها انا عايز اي سلايدز، هعمل فايل تايب P versus NP، بعدها هعمل فايل تايب PDF عشان يجيلي سلايدز. فانا هل دي سلايدز؟ طيب عايز حاجه فيها انا حاسس ان دي سلايدز عشان ده Department of Computer Science. ماشي، مش مهم لو طلعتش سلايدز ولكن فكرني P versus NP ده حاجه ريسيرش قوي. تعال نشوف ده. هي سلايدز. طيب تعالى بعدين عايزين نسأل P stands for polynomial. هنعمل ايه؟ انا على ماك، انا عملت فتحت ال spotlight search وبعدها سكرين شوت على طول. if you're on Windows it would be start type SN for the snipping tool enter، بعدها يظهر لك ده كده، بعدين control C على طول once you get your region control C. نخش على الايميل control V وبعدها هنا it says here ان P stands for polynomial. What exactly do you mean by polynomial? For instance, أو أي حاجة زي كده. This was just an example of lectures of slides email. Let's see what is the next category. نفتح بس you get the idea. You can always be very quick to do this, صح؟ Just control V وعلى طول. طيب الexample اللي بعده كان it's about an exam. ماشي. We can paste it here وبعدين خلاص بقى we can include the tags ديت، بس if you know they know you very well يبقى خلاص. وطبعا هنا مفيش enter هنا. Dear Dr. Lissandra, it's not a form of address, مفيش comma. The midterm grades were up and I got 16 out of 20. I was wondering if it would be possible for you to give me feedback on what I did so far so that I can learn from my mistakes. شكرا جدا. Thank you and have a marvelous day. And you were requesting انها تدينا feedback عن الامتحان عشان نعرف احنا عملنا ايه. او you might be like you can even مثلا be like meeting request, then ask her if we can meet whenever you have free time this week to discuss my mistakes or to review the paper أو أي حاجة زي كده. Just keep it as nice as possible. Never be like أنا المفروض كنت أجيب 20 من 20 وما أعرفش إيه. لا. Just be like أنا بحاول أتعلم from my mistakes. Okay. شكرا جدا. Sick. If you were sick emails ديت useless in academics pretty much. Did I say this already? كل الاكزامبلز ديت موجودة في الباوربوينت تحت. ماشي. Feeling sick. هي ليه useless الايميلز بتاعت feeling sick? For one reason ان regulations بتديك فرصة ان انت تغيب 25% او percentage معينة من الليكتشرز. اوكي. فايتس assuming ان you're being sick في ال 25% دولت. If you wanna be absent more حتى لو معاك proof اخرك الايميل الامتحان مش هتعرف تخشه في اخر السنة في الميعاد الصح. ولكن لما تمتحنوا في وقت تاني هتاخد الدرجة النهائية. ده لو عندك بروف كمان لان انت كنت سك وعشان كده غبت اكتر من 25%. غير كده بيعتبروا ال 25% ديت هي دي اللي انت سك فيها. يعني اللي انا بحاول اقوله if you send this to any professor who they do nothing then they are going by the book. مفيش حاجة يعني. بس usually they might be kind and do something. I'm gonna be like hi professor, kindest person ever. أي حاجة. My name is Prince Masjar and I'm a mainstream student, blah blah blah. I'm reaching out because I started feeling sick today. I would say we can make this a new paragraph. I'm reaching out because I started feeling sick today and this I'm afraid that I might miss your class for tomorrow. Please excuse my absence if I'm unable to make it. Sick emails coming before the lecture أحسن من هما يجوا بعد lecture. يعني send it يعني you can send it after the lecture especially if you have some proof. بس again I said الموضوع ده مش حقيقي قوي عشان ال regulations. فمش هرجع عليه كتير يعني. بس ده كان example. بس I'm reaching out because I started feeling sick today. النهارده بدأت أحس إن أنا تعبان شوية وبالتالي أنا خايف إن أنا مش هقدر أجي الامتحان بكرة. Excuse my absence if I'm unable to make it. Now it just crossed my mind that some people sometimes like to write emails like this in Arabic. صح. My opinion is you shouldn't. أو حتى يعني whenever you get an opportunity to communicate professionally in English, then do it because it will give you practice. صح. It will make you practice. I mean, it will make you practice. You might need that practice in some other real situation where you have to communicate in English.
فthat's why in my opinion it's better um, to to use English whenever you can if you think it would be suitable in a real case. In a real case you would need to write an email in English صح مش بالعربي. That's my opinion, and you know we can always disagree, we can have different opinions, it's okay. طيب, thank you email. Usually good professor who always replied to your emails throughout the semester, replied to your questions in the lecture. Why not send them a thank you email, صح? Thank you for everything. ده مثلا ال subject. Hi Dr. Jace, I'm just here to say thank you for every time you have answered one of my questions, whether in class or through email, and thank you for all of the effort taken to deliver the course. This was beyond my typical experience. And then we can find a thank you image. ده فتحها على طول. انا استخدمت ال thank you ديت في السلايدز اصلا. بعدين كده بعدين you can copy the image. Let's paste it here. I mean sure يعني دور على thank you عريضة احسن من كده بس مش مهم. I think we're done. I'm gonna very briefly go through something called a resume email. This is modified from Michael page, but this is about when مثلا you want to apply, يعني بتبعت ايميل ل HR وusually هو عايز بس منك الايميل. بس it's not best practice to just to just send هو عايز الريزومي بتاعت to just send your resume في الايميل, يعني attach your resume وبعدين find the resume attached والسلام. لا make it like this. اول حاجة ال subject usually هما بيختاروه, بس anyway هنا كأنه مثلا الجوب وبعدها اسمك, وبعدين دي كأن ده you know ان هو ده اللي هيستقبل الايميل بتاعك. okay. Dear Lee Star Seeker or dear hiring manager, I have attached my resume and cover letter for the ABC position at XYZ. I would say about cover letters ان هم مهمين بالذات برا مصر. انما في مصر مش حاسس قوي, بس حاسس ان هم المفروض يكونوا مهمين. مش مهم resumes و cover letters, ممكن نتكلم عن الموضوع ده في فيديو تاني او حاجة زي كده, لكن let's continue. For the ABC position at XYZ, I have attached my resume and cover letter للposition ABC في الشركة XYZ. بعدها هنا بقى try to put some passion, try to stand out, be different from everyone else. هنا بقى with N years, with 5 years of experience in web development, say in web development, I'm looking forward to leverage my expertise to help XYZ company, to help XYZ succeed in achieving the company's vision. When how you can go get the company's vision and اللي هو to معرفش بقى هم هيبقوا كاتبين ايه. okay. It shows that you've done your homework, you know about the company very well. بعدها I look forward to hearing from you to discuss this exciting opportunity further. يعني كده خلاص you're topping off in I'm so passionate. بعدها sincerely sign off. شكرا قوي. دي كلها sign off. sincerely بعدها هنا signature. And that's it. Thank you. بعد اعتذر لو طولت عليكم وبس. سلام.